उस सगे पुत्र नूं तलवार नाल खिंच के सीने दे विच जिहड़ा ना कि ढेर कर दिंदी है, कतल कर दिंदी है। ते जबरू जट जिहड़ा कि कैद दे विच हुंदा थाने दे विच, ते उहनूं मुखातब करके कहदी कि जबरू गवाह रही कि इस पंजाब दी मां ने आपदा सक्का पुत्र आपदे मूंह बोले पुत्र तो वार के ते जिहड़ा ना कि दुनिया नूं विखा दिता। ते तू सुजा सिंह जांदा होया ये भी सुनदा जावी मरदा होया कि इस मां ने तेनों 32 धारा नहीं बख्शनियां। ये सी पंजाब जिहड़ा असल पंजाब सी, जिहड़ा कि गैरत दा निशान सी। एक किस्सा नहीं, एक हिस्ट्री नहीं, ये तारीख नहीं, ये साडा कल्चर सी। उस पग वटाई तो बाद जो पुत्र बनाने तो बाद फिर लब लब के इस साम्राज दे, इस जालम अंग्रेज हुकूमत दे अफसर निजाम लवार ने मारे। फिर इन्ना को वो मशहूर हो गया, इन्ना को वो दर्दे सर बन गया अंग्रेज वास्ते कि 4 मुरब्बा पहली ते 10,000 रुपया जिहड़ा ना नाम रख दिता निजाम लोहार। ये सिलसिला इदा ही चलता रहा। ते फिर निजाम लोहार नूं मारन वास्ते एक नवा सुपरीडेंट जिहड़ा ना कि वो आया, ते उन्हें एक चाल चली। चाल की सी कि उन्हें ऐलान किया कि निजाम लोहार मेरे नाल बैठ के मुआहदा कर ले। वो सुपरीडेंट कौन सी? एक मिनट, ये सी जॉन लियो, जिहड़ा कि सुपरीडेंट रेनाल्ड मेरा ख्याल से उनका नाम सी। उन्हें मारन तो बाद जिहड़ा ने कि नवा भर्ती होया, उन्हें कहा कि मैं मुआहदा करना, लेकिन निजाम लोहार उन्होंने जान गया कि एक अंग्रेज की चाल है। तो वह पेस बदल के पता करन गया, तो सारा चाल वेख के ते जांदे हुए वो सुपरीडेंट नूं भी वासले जहन्नम कर गया। इस तो बाद अंग्रेज वास्ते निजाम लोहार दर्दे सर बन गया, उनकी रातां दी नींद उड़ गई। तो फिर निजाम लोहार ने जबरू जट नूं, सुजा सिंह नूं ते खुद रल के एक तहरीक चलाई बैठ के, जिंदी सदारत ने की कि हुण मेलियां दे विच, ठेलियां दे विच जिथे अंग्रेज मिले, जिथे जिहड़ा ना कि वो कट्ठ दे विच मिले, उत्थे अंग्रेज नूं जिहड़ा ना मारना। ते तहरीक चलाई कि पंजाब छड्डो। ये पहली बारी 1800 दे विच महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जिहड़ा ना कि तहरीक चली सी, जिहदे विच पंजाब छड्डो दा नारा लगा, ते जिहड़ा बड़ा मकबूल होया, ते अंग्रेज वास्ते जिहड़ा ना रातां दी नींद उड़ गई। इदा ही सिलसिला चलता रहा। ते एक फिर घड़ी इस तरह की आ जाती है कि जट्टां दे खूह दी जिहड़ा कुड़ी माछन जिहड़ी है, उहदे नाल सुजा सिंह दीयां मुहब्बत दीयां पींघां उड्डदियां ने। ते जदों निजाम लवार उहदी मां दा पता लैण जांदा वा, ते देख के तुहानूं जदों बैठ के समझांदा है कि ये आज़ादी दे मतवालियां दा काम नहीं, ये गैरतमंदा बंदियां दा काम नहीं जिहड़ा तू करना पिया, तू छेती पुलिस दे हत्थे या अंग्रेज दे हत्थे छड़ जांदा। इस गल दा सुजा सिंह नूं बहुत वट चढ़िया, ते बाकी काम उस माछन ने कीता। औरत ने जाल सटिया कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। निजाम लवार तां जिहड़ा ना कि कातिल है, इन्हें तां बड़े जे अंग्रेज मारे ने, इनू तां फांसी हो जानी, तेरे बगैर मेरा की बनेगा। तो उन्हें एक चाल चली। जद निजाम लवार आदि मां दा मूंह बोली मां दा पता लैन आया, ते सुजा सिंह जाके थाने दे विच इतलाह करदा है कि निजाम लवार आया बैठा है, उन्हें फड़ लो। अंग्रेज ने ये मौका ना गवांदे होया चारों पास्यों निजाम लवार नूं डक लिया, उन्होंने घेर लिया, ते 48 घंटे जिहड़ा ना गोली चलती रही। ते निजाम लवार दे उसे कमरे दे विच ही घोड़ी बधी हुंदी सी। उस निजाम लवार ने जिहड़ा ना घोड़ी ते बैठ के तांबे दा कोई बर्तन ला लो, लोहे दा बर्तन ला लो, आदे सिर नूं बचाउण वास्ते घोड़ी नूं जदों छड्डिया, ते ओह सरदल दी सੱਟ जिहड़ी है ना वो लै बैठी। इन्नी जोर ते इन्नी ताकत दे नाल सरदल वजी। सरदल दरवाजा हुंदा है, ते जिहड़ी हुंदी वो दरवाजे दी जिहड़ी अपनी बनावट हुंदी है ना, चगाड़ जिन्हों कह लो, वो सरदल कहा जाता है। ते निजाम लवार बेहोश हो गया। 48 घंटे अंग्रेज जालम गोली चलाता रहा। ते इसे कसूर दे सिविल अस्पताल दे विच तीसरे दिन जिहड़ा ना कि लाश आंदी है, ते निजाम लवार दा जिहड़ा ना कि शहादत दा दूर दूर तक पता चल जाता। इसे तरह जब तीसरे दिन इत्थे पोस्टमार्टम होके ते थाने दे विच जाके अंग्रेज बहिंदे अफसर ते जान तो पहले सुजा सिंह बैठा हुंदा है, ते वो आदा इनाम लैण वास्ते आया हुंदा ते भी मैनूं इनाम दिओ। उत्थे ही एक गल जिहड़ी शुरू दे विच कीती सी कि दास्तान पंजाब दी गैरत दी है,
ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਬਰੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾਵੀਂ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰੇ ਪੂਰਾ ਅਨਵਾਰ ਤੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੈਰਤ ਪਿੱਛੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਜਿਨੇ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਝਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਦਬਾ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ, ਪੱਗ ਵਟਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਕਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਯੂਰ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ, ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਠੁਕਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਅਸਲੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਆਪਣਾ ਕਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਤੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਰੱਤ ਡੋਲੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 4 ਮਰਬੇ ਪੈਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਦੇਦਾ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੇਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾੜ ਦਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਆਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਖਰ ਤੇ ਸਲਾਤਾ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੇਗਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਪੜ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤੇ 18,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਤੇ 36,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ
ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।